हाय रे मित हाय रे मित केमिति छाड़िबि कह तोरी हाथ केमिति छाड़िबि कह तोरी हाथ केमिति हाय प्रेमर दुनिया हाय रे केमिति एई छड़ना तोई प्रेम पाखी गोटिए डाडरे बसिबाकु बाजी एई मन एकाके छाती से पाखे प्राण मझिरे अछि प्रेमर राण ए केमिति हाय प्रेमर दुनिया हाय रे केमिति एई छलना दुई प्रेम पाखी गोटिए डाଳରେ बसिबाकु आजी ହେଇଛି मन। थैंक यू। ମୁଁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବରେ ସାର୍ଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, लिरिक्स भूली जाउଥିଲେ, स्टेज ऊपर छिड़ा ही पारनथिले। आमे सेतेबेले माने जानि परलुनी, पर जेतेबेले मोबाइल रे क्लिप गुडी को भाइराल हैला देखि बहुत सारा बहुत दुख लागिला। त बड़ दुखर विषय मो पर्सनल ओपिनियन में देबी मो पई बहुत बड़ लॉस। जेतेबेले आपण देखुतले आपनकर आइडल पर्सन केते कष्ट रे गीत गाउचंती, देखंतु गीत भूली जाउचंती, ठिया ही पारु नांती, सेते आपन कष्ट लागिलन केमती जो कमिटी मेंबर केमती ताक डाकिचती, ताका मैनेजर किए केमती डाकिचन ताक ठिया करती माने स्टेज ऊपर आपन कष्ट लागि नथिबो। बहुत दुख लागिला, किंतु गोटे कलाकार को एमती करिया कथा न, ताको ता प्रॉब्लम रे भी ताको बुझिबा दरकार। देखो समस्ते कहउचंती पुनर्जन्म अछि ना नै सेटा हम कहि परिबिनी, किंतु आपण जानिचंती ह्यूमन सागर का वॉइस एबे भी आपण सुनिबा को पाइबे। एतपे कहा जाउची हुए तो ह्यूमन सागर नाहंती, किंतु तांकरी कंठ तांकरी अविकल स्वर जदि आपण पाइबे निश्चय सुनिबा को पाइबे। आ किछि नपिया करंतु एवं जहाँ को आमे निश्चय आपण आगे आमे जो एक्सपोज करिवु। सबुठ बड़ कथा हूँ ह्यूमन सागर सांगरे से गीत गाई एवं तांकरी स्टेज जो गोटे रियलिटी शो रे सेठी मध्य से पार्टिसिपेट करचंती। ते मु आ भितर को न नै कि मु गोटे कथा कहबी, तांको नाम होची शुभंकर, जहाँ को घर बालेश्वर जिलार बाहानगारे। से अविकल ह्यूमन सागर रो कॉपी करचंती। भाई आपन स्वागत करूची सूचना टीवी। धन्यवाद। केमिति कोन आपन प्रथम मु जानिया के चाहिबी आपन म्यूजिक कैरियर केमिति कोन केते बयस रे आपन म्यूजिक आरंभ करथिले, गीत आरंभ करथिले कि आपन फैमिली कोन केमिति? मु भाई 2012 रे मोर कैरियर स्टार्ट करथिली। हम कॉलेज रे सेतबेले जुबली थिला, गोल्डन जुबली, कुमार बापी सार आस्थिले। से स्टेज रे मु गोटे गीत गाइथिली, से लोक बहुत तारीफ करथिले। सेउटु मोर जर्नी स्टार्ट हेतिला सारेगामापा, तापरे वॉइस ऑफ ओडिशा, इंडियन आइडल, टीवी राउंड जाइछि। जो आपण गीत गाउछथि कहार माने प्रेरणा कहार थिला, बापांकर माकर परिवार कहार आपण थिला? प्रेरणा प्रथमे सेमती नथिला कि मु केके को फास्ट मोर आइडल माने तांको गीत सुनी कि आगु बढ़िछि। आउ तापर ह्यूमन सर जेतेबेले आसले तांको गीत सुनी कि से मोर इंस्पिरेशन तापर। अच्छा, ह्यूमन सागर जो गीत कहले आपण गोटिए स्टेज रे थिले वॉइस ऑफ ओडिशा रो, से मध्ये से वॉइस ऑफ ओडिशा रो आछन, किंतु जेतेबेले आपण तांकर फ्रंट देखाइथिला केमती आपण रिएक्शन थिला? कारण आपण जहा को आइडल पर मानछन ताको हठात आपण पाखरे देखुचंती, केमती आपण रिएक्शन थिला? मु तो पार्टिसिपेट थिली, ऑडिशन देबाक जाइथिली। सेठी तांको गीत जेतेबेले गाइली तांको भल लागिला, से भी कमेंट करथिले, मते बालेश्वर सिलेक्शन करथिले भुवनेश्वर जाय। आ से जिनसेठी निजर आइडल को आपण सामने रे पाइले जेमती खुशी लागे, मैं बहुत खुशी हेतिली से दिन। अच्छा, ह्यूमन सागर जो आपण गीत गाइथिले आमे देखिलु भाइराल हेतिला हाय रे मित, आमे चाहूछु दीपद टिके। आज्ञा श्योर। ए केमिति हाय प्रेमर दुनिया हाय रे केमिति एई छलना दुई प्रेम पाखी गोटिए डाଳରେ बसिबाकु आजी ହେଇଛି मन। थैंक यू। गीतटा जो कहले स्टार्टिंग टा, कारण आमे चाहूछु से टाइटल टा हाय रे मित सेटा ही हाय रे मित हाय रे मित केमिति छाड़िबि कह तोरी हाथ केमिति छाड़िबि कह
तोरी हाथ थैंक यू बहुत सुंदर आपण जो ह्यूमन सागर जो गीत प्रथमे कॉपी कले आप केके कॉपी करथिले जते आप कॉपी कले की आपन कहला कि यार तो वॉइस ता पूरा ह्यूमन परि गाउछु ट्राई कर जे आउरी भलो हबो तो कोन केमती मैं बहुत सारा स्टेज अच्छी भाई मु तांको गीत गाइले कहंती इंटरव्यू पर मु से क्लिप आपन को देबी आपन इथरे ऐड करी देखि परियो अच्छा किछि म्यूजिक वीडियो करचंती जोटा कि ह्यूमन सागर कॉपी ने किछि म्यूजिक डायरेक्टर कहितबे ना ना तांको कॉपी करले तो निज वॉइस रे गाय सेमती किछि फेस करचंती ना सेमी तो नहीं मु पूरा मोर डिफरेंट जोनर वॉइस स्टेज रे तबला गाय टिके टिके माने पाखा पाखी रिलेट करे वाले डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस मोर अच्छी शुभंकर हिसाब रे मु मो परिचय सृष्टि करे लास्ट टाइम केबे ह्यूमन को आपण माने भेट करचंती मु खंतापड़ा महोत्सव रे सारंकर लास्ट स्टेज देखिथिली से बहुत असुस्थ थिला परि लागुथिले स्टेज रे लिरिक्स भूली जाउथिले स्टेज ऊपर छिड़ा ही पानथिले आमे सेते बेले माने जानि परलुनी परे जेते बेले मोबाइल रे क्लिप गुडी भाइराल हैला देखि के बहुत सारा बहुत ही दुख लागिला एटा बड़ दुखर विषय मो पर्सनल ओपिनियन मु देबी मो पई बहुत बड़ लॉस ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡଲ ପର୍ସନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି କେମିତି ଯୋଉ କମିଟି ମେମ୍ବର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କିଏ କେମିତି ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିବ बहुत दुख लागिला किंतु गोटे कलाकार को एमती करिया कथा न ताकू ता प्रॉब्लम रे भी ताकू बुझिबा दरकार तो एटा बहुत बड़ दुखर विषय आगु को जी भी एमती प्रॉब्लम फेस करूचंदी तो तांको प्लीज तांको रेस्ट निहाती दरकार तांको हम सपोर्ट करिया दरकार से दिन की तांको एमती छिड़ा करिबा उचित ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ କଣ କାଲି ସେଟା କେମିତି ରିଲିଜ ହେଇଛି ସେଟା କଣ କେମିତି ଗୋଟେ ପଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଫଟୋ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ ତମର ଫଟୋ ଅଛି କଣ ସେ ଭିଡିଓ କେମିତି ଫଟୋ ତ ନାହିଁ ସେଇଟା ଧୁନ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଦୁଇଟି ଗୀତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଯାଇଛି ମାରିଦେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କାହିଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଗୀତଟି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ଏନ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ରେ ମନ ତାକୁ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଭାବିକି ତା କଥା କହ କି ଲାଭ ପାଉ ଗଲା ଯିଏ ଯାଉ ନ ଫେରୁ ସେ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅବହେଳା ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ କି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉ କି ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉ ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳାକାରର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର ତାକୁ ଯୋଉମାନେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ସବୁବେଳେ ବିଜି ରହେ ଗୀତ ଗାଇବା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅବହେଳାରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରିବା ଦରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ନିଜେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ମନେକର ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କମିଟି ମେମ୍ବର ବୁଝନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି ଘରୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ ସେମିତି ତ ନେଇପାରିବେନି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବି ସିଙ୍ଗର ହେଇନାହିଁ ଯୋଉ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ଗାଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ଗାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ଗୀତ ଗାଇଲେଣି ଆଉ ତା ଭିତରେ ହିଟ୍ ଗୀତ କୋଉଟା ଲୋକମାନେ ପପୁଲାର ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାରିଦେ ମତେ ଧୁନ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଆଉ କାହିଁ ତା ବାଟ ଚାହୁଁ ସେଇଟା କାଲି ରିଲିଜ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଫେରିବନି ଆଉ ଯିଏ ତ ପାଖେ କାହିଁ ତା ବାଟ ଚାହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କଟକ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମିଳେ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗାଏ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଚ୍ଛା ସୋମେଶ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କରିଥିଲି ସୋମେଶ କହିଛନ୍ତି ସୋମେଶ କହିଲେ କି ନା ତମ ଭଏସ ଟା ହ୍ୟୁମାନ પર ଲାଗୁଛି ନା କାହା ଭଏସରେ ଗାଇଛ ନା ନିଜ ଓନ୍ ଭଏସରେ ଗାଇଛ ନାଇଁ ମୋ ଓନ୍ ପରିଚୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କ ସିଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର 100% ତଥାପି ଅଲଗା ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ସୋମେଶ କଣ କହିଲେ ଆରେ ତୋ ଭଏସ ଟା ହ୍ୟୁମାନ પર ଲାଗୁଛି ସେମିତି କେବେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୋ ସିଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆରେ ହ୍ୟୁମାନ ର ତମେ କପି କରି ଗାଉଛ ନାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ତୋର ୟୁନିକ୍ ଭଏସ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ ହିନ୍ଦୀ ସିଙ୍ଗର ଭଳିଆ ଭଏସଟା ଅଛି ତୋର ଆଗକୁ ବଢ଼ ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଛ ମାନେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ କଣ ଅଛି କଣ ଏଇ ଲାଇନରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ନା ଜବ୍ କଣ ଏଟା ନିଶା ନା ପେସା
ଏଇଟାକୁ ଏବେ ତ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ନିଶା ମୁଁ ଜବ୍ କରିସାରିଲିଣି। କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ମୋର ଜବ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ରେ, ହୁଁ। ବିଟେକ୍ ପରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ବହୁତ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍। ହୁଁ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଗୀତ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଯା, ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଗୀତ ଲାଇନରେ ସେପଟେ ବିଟେକ୍ ଯୋଉ କହୁଛ ତାହେଲେ ଘର ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଘର ବାପା ମା ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳାକାର ହବା ପାଇଁ ନା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ? ଘର ଲୋକ ତ ଫାଷ୍ଟ ରାଜି ହିଁ ନଥିଲେ, ତାପରେ ମୋର ଗୀତ ପ୍ରତି ୱିକନେସ୍ ଦେଖିକି ଘର ଲୋକ ସେମାନେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ରାଜି ରାଜି ହେଲେଣି। ହଉନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମା ରାଜି ହଉନଥିଲେ? ବାପା ଯେହେତୁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେ ହୁଁ। ଟିକେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ରହିବ, କେମିତି ଖରାପ ନ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ଲାଇଫକୁ ସିକ୍योର କରୁ, ଜବ୍ କରିକି ସାଇଡ୍ ରଖିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେବେ ବି ଜବ୍ କରିପାରିବନି, ଗୀତ କି ଆକ୍ଟର ସାଇଡ୍ରେ କେବେ ଜବ୍ ରଖିପାରିବନି, ଆଚ୍ଛା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମା ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ବାପା ମା ଉଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତି ଜବ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଗୀତ ରଖ, ସିକ୍योର ନୁହଁ, ଏ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ଦିଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛ ନା ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇଛ? ଏବେ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କେବଳ ଗୀତ ହିଁ। ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାପା କହୁନଥିବେ ଆରେ ଗୀତରେ କଣ ଆମ ପେଟ ପୋଷିବ? ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ଦି ପଇସା ଆସୁଥିଲା କଣ କରୁଥିଲା ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ପୁରା ନିଶା କରିଦେଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ, ଘରେ ତ କିଛି କହୁଥିବେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହଉଥିବ କି କାହିଁ ବେକାର ଏତେ ପାଠ ପଢେଇଲି କଣ ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁ ସେ କିଛି କହୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କିଛି ବୁଝଉଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବି, ମୋର ନିଜର 100% ଦେବି, ମୁଁ ହେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଆଲକୋହଲ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ହଉ ସେଥିରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ରଖିବ, ମନେକର ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି କି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ରଖିବ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛ? ମାନେ ଏବେ ତ ନୁହେଁ ଯଦି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, କାରଣ ଏବେ ହ୍ୟୁମାନ ବି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୀତ ଗାଇକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ପର୍ସନାଲ କଥା, ମୁଁ ତମ ଜାଣିନି। କଥା ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଭାଇରାଲ ହଉଛି ତାଙ୍କର କେମିତି ଡେଥ୍ ହେଲା, ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ କାମ ମିଳିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି ଯାଏଁ ଭାବିନି, ତ କାମ ମିଳିଲେ ସେଇଟା କେମିତି କଣ କରିବି ଦେଖିବି। ଯେମିତି ସୋମେଶ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଗାଉଥିଲା ଯେମିତି ସେମିତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଆରେ ଶୁଭଙ୍କର ତମେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶ, ଆମେ ତମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେବୁ, ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଦେବୁ ସେମିତି ଦେବୁ, ତମେ କରିବ ସେତେବେଳେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମ କରିବାକୁ, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ହାଇଲାଇଟ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମ କରିବାକୁ ଖୁସି। ଆଉ କଣ କହିବ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକି 2 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡଲ ମାନୁଥିଲେ, କଣ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନା ନ୍ୟାୟ ପାଇବେନି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ କହିବେ? କାରଣ ସିଙ୍ଗର ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ଏମିତି ଯଦି ଏ ସିଙ୍ଗର ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ କାଲିକି ଏମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ତାଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ ବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା ବି ମୁଭି ଗୋଟେ ବି କଳ୍ପନା କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତା ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କାଳ ହେଲା, ସେମିତି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଏଯାଏ? ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ନାହିଁ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେସବୁ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ। ଯଦି କୌଣସି ସିଙ୍ଗର ଯଦି ଚାହିଁବ କି ନାଇଁ ଭଲ ହଉଛି ନିଜ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ କରିବା କି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ଏ ଲାଇନର ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ନା ଅଲଗା ଲାଇନ ଚୁଜ୍ କରିବେ ନା ବାପା ମା ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ କରିବେ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଯିବ, ବାପା ମା ଯୋଉଠି ଠିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଦେଖିବା, ସେ କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଥାଏ, ସେ ଏଜ୍ ବି ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଏବେ ଘରେ ଯୋଉଠି ଠିକ୍ କରିବେ ସେଇଠି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଶେଷ କଥା କଣ କହିବ, କଣ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କେମିତି କର, କାରଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ, ଆପଣ ସେତେ ନା ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନର ଗୋଟେ କପି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବେ, କେମିତି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଲାଇମଲାଇଟକୁ ଆସିବେ?
ମୁଁ ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାରଙ୍କର ଗୀତ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ୱେରେ ଗାଏ, ତାଙ୍କୁ କପି କରେନି କେବେ। ସେ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ପରିଚୟ ଶୁଭଙ୍କର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ଆଉ ପୂର୍ବ ଗୀତ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଏସ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖିକି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ପଇସା ଅଧିକା ଆସିଲେ ଗର୍ବ ଚାଲି ଆସେ, ସେମିତି ଆପଣ ସିନା ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଚାଲି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଡେମ୍ କେୟାର ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେନି କି ହଁ କି ଖାଇଲା ପିଇଲା ଅମୁକ ସମୁକ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେନସନ ଡିପ୍ରେସନ ଏସବୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ଯଦି ହେଲା ତ? ଗର୍ବ ତ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇଟା ଭାଇ କେବେ ରହିବନି। କାରଣ ଗୀତ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଉଠେଇବେ ଉପରକୁ, ଗର୍ବ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ସେଇଟା ମୋ ଦେହରେ ଜମା ନାହିଁ, ତ ସେଟା ଆସିବା ଠିକ୍ ଆଉ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଗୀତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଉନଥିଲେ, କଟକରେ ଅଧିକା ଗାଉଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଇବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କି ପାଖାପାଖି 8-10ଟା ଯଦି ଗୀତ ରଖିବ ସେ ଆସି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। କେତେଟା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସେ କଥା ଦେଇକି ମାନେ ଆସୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହଉ। ସେମିତି ହେଇକି କେତେ ଲୋକ ବି ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳାଇଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ କି ଦେଖ ଆମକୁ କହିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଲାନି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେବେ ଆସିବ କି? ସେମିତି ତ ଆସିବନି। ମୁଁ ମୋ କଥାରେ ପୁରା ପକ୍କା ଥାଏ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି। ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମାନ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡିଓ କଥା ଦେଇକି ଆସନ୍ତିନି, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ପାରନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମନା କରନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣ ହଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନଥିବେ, ହୁଏତ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିବେ। ତ ମୋତେ ତ ଡାକିଲେ ମୁଁ ସିଓର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବି। ଯେମିତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁନଥିଲେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଟାକେ ସେଇଟା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ମୋତେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବ ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କୋଉ ଗୀତ ଟାଇପର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ? ମୁଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ମୋ ଭଏସ୍ରେ ସୁଟ୍ କରେ। ଭଜନ, ସୁଫି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବିସନ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ୍ବିସନ୍ ଏବେ ତ ଅଛି ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛି, ସିଙ୍ଗର ହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇଛି, ସିଙ୍ଗର ହେଇକି ରହିବି। ହିନ୍ଦୀର କୋଉ କଳାକାରକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଆଇଡଲ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ କେକେଙ୍କୁ ମାନେ, କେକେଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଇଡଲ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତ ମାନନ୍ତି କାହାକୁ? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ବହୁତ ସାରା ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି। କାହା ଟେଷ୍ଟ କେମିତିକା? ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜ୍ଞା, କାହାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଅରିଜିତ ସିଂ ଅଛନ୍ତି ଅରିଜିତ ସିଂ। ମାନନ୍ତି। କାହାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତିକା? ମୋତେ କେକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହବା ଓଲିଉଡରେ ନା ବଲିଉଡ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ହଲିଉଡ଼ରେ ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବଲିଉଡ଼କୁ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ। ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। Yes, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର, ଯିଏକି ଆମେ କହୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କିମ୍ବା ଜୁନିୟର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଜାଣିଲେ ହିଁ କହିପାରିବେ କେମିତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର।